بار ہم سب خدا کے جلال کے لیے، اس کی بزرگی کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا، تیرا شکر ہو یہوہ خدا رب الافواج، سارا جلال ساری عزت تجھے دے، یسوع مسیح کے نام۔ آمین۔ خدا یسوع مسیح کے سب سے اعلیٰ نام میں آج دوپہر خدا باپ کی سب سے پہلے شکر گزاری کرتے ہیں کہ جس نے آج یہ موقع، یہ وقت، یہ گھڑیاں ہمیں عطا کی کہ ہم اس کے گھر میں اس کی عبادت پرستش کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کا زندگی بخش کلام سیکھ سکیں۔ آمین۔ تو میں اپنے ہم خدمت بھائی خدا کے خادم پاسٹر مون چمن کا دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے کل ہی، یا میرا خیال ہے پرسوں کل ہی بات ہوئی ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ضرور آئیں اور کلام کی خدمت کو سر انجام دیں۔ سو میں ان کی محبت کے لیے، آپ کی ساری اس محبت کے لیے دل سے شکر گزار ہوں۔ آمین۔ سو میرا تعلق گجرانوالہ شہر سے ہے اور میں گجرانوالہ میں خدا کی خدمت کرتا ہوں۔ یہ تھرڈ ٹائم ہے کہ میں، پہلے بھی آتے رہے ہیں لیکن تھرڈ ٹائم ہے کہ میں باقاعدہ پھر انجیل سنانے کے لیے یہاں پر آتا ہوں کراچی شہر کے اندر۔ آمین۔ سو خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں پاسٹر مون چمن صاحب کے لیے، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی شاید سٹار ٹی وی پر، تو پھر اس کے بعد یہ ملاقات اب بڑھتی جا رہی ہے۔ سو خدا ان کے فضل سے ہم آگے بڑھتے جائیں گے اور خدا کے نام کو جلال دیں گے۔ آمین۔ سو اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ ہار میں تھوڑی دیر کے لیے اتار دینا چاہتا ہوں۔ آپ اجازت دیتے ہیں، لیکن آپ نے جو محبت میرے ساتھ کی ہے، میں دل سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے بھائیوں کا ایسے ہی میں یسوع کا بہن ہاں، ہاللیلویا، میرے گلے کو وزن پا دیتا ہے، ہاللیلویا، آمین۔ حقیقت ہے، یہ کلام میں لکھا ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ بدنا، یعنی کہ وہاں پر خادموں کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ تیسرا میسج ہوگا صبح سے لے کر، ہاللیلویا۔ لیکن خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے جلال کے لیے اسیروں کی طرح گشت کیا ہے۔ آمین۔ اور اپنے جلال کی خوشبو، اپنے بیٹے یسوع کے جلال کی خوشبو پھیلاتا ہے۔ آمین۔ آئے کلام مقدس میں سے ایک حوالہ ہم دیکھیں گے اور اس پر غور کریں گے۔ میں اس آیت پر حوالہ پڑھنے کے لیے چلا جاؤں، ہو جاؤ، ٹھیک ہو گیا۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان ہے اور اس کا 20واں باب ہے۔ آمین۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 20واں باب ہے اور ہم اس کی 29ویں آیت سے لے کر کے 34ویں آیت تک کلام مقدس کو ساتھ ساتھ پڑھتے بھی جائیں گے اور ساتھ ساتھ سمجھتے بھی جائیں گے۔ آمین۔ سو کلام خدا میں یہ لکھا ہے، اور جب وہ، یعنی کہ کون؟ خدا یسوع مسیح، لکھا ہے جب وہ، یعنی خدا یسوع مسیح یریحو سے نکل رہے تھے تو ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہولی۔ جس شہر سے یسوع نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں، اس شہر کا نام ہے یریحو شہر، اور یریحو شہر کا مطلب ہے روشنیوں کا شہر۔ یریحو شہر کا مطلب کیا ہے؟ روشنیوں کا شہر۔ ہمارے پاکستان میں شہر روشنیوں کا کون سا ہے؟ آپ کراچی والے ہیں، روشنیوں کے شہر کے لوگ، ہاللیلویا۔ لیکن آج ہم دیکھیں گے وہ آفتاب صداقت،
روشنیوں کا بادشاہ، روشنی کا مبدا، خدا کا بیٹا، خدا کا بھرا، کیلوری کا شہزادہ جب گزر رہا تھا تو ہوتا کیا ہے؟ آمین۔ وہ یریحو سے نکل رہا تھا، جا رہا تھا، تو آگے لکھا بھیڑ اس کے پیچھے، ہزاروں کی تعداد میں یسوع مسیح کے پیچھے لوگ ہیں، بھیڑ ہے، مجمع ہے، بہت سارے لوگ یسوع مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں۔ لیکن عجیب ایک واقعہ ہوتا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہوتا ہے اس پر غور کریں۔ لکھا ہے اور دیکھو دو اندھوں نے جو راہ کے کنارے کیا کر رہے تھے، بیٹھے تھے، یہ سن کر یسوع جا رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہے یہ شہر روشنیوں کا، یہاں پر روشنی ہے اور روشنی زندگی کو پیش کرتی ہے، لیکن یہاں پر تاریکی میں ڈوبے ہوئے دو شخص ہیں، کبھی روشنی دیکھی نہیں۔ اور اسکالر بتاتے ہیں، یہی حوالہ دوسری اناجیل کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اندھا برتمائی راہ کے کنارے بھی کماند رہا تھا۔ یریحو شہر سے جب یسوع نکل رہا تھا تو راہ کے کنارے اندھا برتمائی، تو اندھا برتمائی یعنی کہ اس کا باپ بھی اندھا اور وہ بھی اندھا، نسلوں سے تاریکی میں ڈوبے ہوئے، باپ بھی اندھا ہے، بیٹا بھی اندھا ہے، باپ بھی تاریکی میں زندگی گزار گیا ہے اور بیٹا بھی اسی راہ پر چل رہا ہے۔ لیکن ایک دن ہاللویا یسوع نے کہا زندگی کا نور وہ گزر رہا تھا، جا رہا تھا، اس نے بھیڑ کی آواز سنی اور شور ہے اور پوچھتا ہے لوگوں سے کون جا رہا ہے، کون گزر رہا ہے، کس کی آواز سنائی دے رہی ہے، کون جا رہا ہے؟ تو بھیڑ میں سے لوگوں نے بتایا یسوع ناصری جا رہا ہے۔ ہاللویا۔ جب اس نے لکھا ہے یہ سنا، اس بات کو سنا تو کیا کرنے لگا؟ خاموش ہو گیا، چپ کر کے بیٹھ گیا، خاموشی میں رہا۔ کیا لکھا ہے؟ آمین۔ لکھا ہے لوگوں نے انہیں پیچھے تھوڑا سا دیا، یسوع نے یہ سن کر یسوع جا رہا ہے، چلا کر کہا اے ابن داؤد ہم پر کیا کر۔ داؤد کیا تھا؟ بادشاہ، اسرائیل کا بادشاہ۔ تو اس کو پتا چل گیا کہ روشنیوں کا بادشاہ، تاریکیوں مایوسیوں کو ختم کرنے والا بادشاہ جا رہا ہے۔ تو لکھا ہے وہ چلانے لگے، وہ آوازیں دینے لگے اے ابن داؤد ہم پر کیا کر، رحم کر، ترس کھا، ہمیں معاف کر، ہمیں اس تاریکی سے، اس مایوسی سے، اس اندھیرے سے، اس تاریک دنیا سے ہمیں کیا کر، آزاد کر۔ تو جب وہ چلا رہے تھے، آوازیں دے رہے تھے، تو یسوع مسیح کے چلتے چلتے قدم رک گئے۔ اور میں اپنی بہنوں، بیٹیوں، اپنے بھائیوں سے آج دوپہر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب یسوع کو ہم پکارتے ہیں اس کے چلتے چلتے قدم ہماری فریاد پر رک جاتے ہیں، وہ رک جاتا ہے، وہ ہماری التجا کو سننے کے لیے، ہمارے معاملے کو ہاں سن کر حل کرنے کے لیے وہ رک جاتا ہے۔ یہاں لکھا وہ چلائے، وہ روئے، انہوں نے پکارنا شروع کر دیا۔ جب وہ پکار رہے تھے تو بھیڑ میں سے لوگوں نے کہا نہیں بلکہ لکھا ان کو ڈانٹا، خاموش ہو جاؤ۔
تو اسکالر کہتے ہیں کہ اگر یہ موقع وہ اپنے ہاتھ سے چلا جانے دیتے تو پھر شاید ان کو موقع نہ ملتا۔ تو سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ ہر کام کا ایک کیا ہے، اور کلام بھی یہی فرما رہا ہے، یہ سجا رہا ہے۔ ان کو پتا چل گیا کہ ہمیں اس تاریکی سے، اس نسلی دانت سے، اس تاریک جہان سے اگر کوئی چھڑا سکتا ہے تو وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح۔ وہ چلائے، وہ روئے، اور جب وہ چلا رہے تھے، رو رہے تھے، تو یسوع مسیح رکا، اور یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اس بات پر غور کرتے ہیں۔ ڈانٹا چپ رہو، لیکن وہ اور بھی چلا کر کہنے لگے، اے ابن داؤد ہم پر کیا کر، رحم کر۔ یسوع کھڑا ہو کر انہیں بلایا اور کہا تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ یہ دنیا کا وہ شخص دعویٰ، یہ دعویٰ ہے جو یسوع مسیح کہہ رہا ہے۔ جب ان کو پاس بلایا گیا، یسوع مسیح کو ان پر ترس آیا، ان کو بلایا گیا، یسوع مسیح کے پاس آ گئے، اور یسوع مسیح ان سے کہہ رہا ہے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ تو یہ دعویٰ ہے، ہاں یہ دعویٰ ہے، اور یہ وہی کر سکتا ہے جو اس پرابلم سے، اس مشکل سے کسی کو چھڑانے کی طاقت قوت رکھتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے لکھا ہے ان کو پاس بلایا اور ان سے کہا بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ آج بھی میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے دوستوں، ساتھیوں، یسوع مسیح کہہ رہا ہے میری بیٹی، میرے بیٹے بتا میں تیرے لیے کیا کروں؟ وہ کر سکتا ہے، اور یہ جو جنم کے اندھے ہیں اور دنیا کی سائنس بتاتی ہے، میڈیکل سے جو تعلق رکھتے ہیں لوگ، ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ جو جنم سے اندھے پیدا ہو جاتا ہے وہ شخص، تو دنیا کی کسی میڈیسن کے اندر، کسی لیبارٹری کے اندر اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر دنیا نے آپ کو جواب دے دیا ہے، دنیا آپ کے ہر روگ کو، بیماری کو، مشکل کو نہیں دور کر سکتی، تو یسوع آپ کی اس پرابلم کو دور کرنے کے لیے کھڑا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میری بیٹی، میرے بیٹے بتا میں تیرے لیے کیا کروں؟ اور یسوع مسیح کھڑا ہوا، اور یسوع مسیح نے ان کی فریاد سنی، اور آگے لکھا ہے انہوں نے اس سے کہا اے خداوند کہ یہ کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ کئی دفعہ ہم خدا کے پاس بھی آ جاتے ہیں، عبادت بھی کرتے رہتے ہیں، پرستش بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، کلام بھی پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن اپنی جو مجبوری ہے، اپنی جو بیماری ہے، اپنی جو مشکل ہے، اپنی جو پریشانی ہے، وہ بتانے نہیں پسند۔ تو کسی خادم نے بتایا ہے کہ جب بھی خدا سے کچھ مانگو، خدا سے دعا کرو، خدا سے فریاد کرو، خدا سے کچھ چاہو، تو واضح طور پر خدا کے ساتھ بات کرو کہ خداوند مجھے یہ چاہیے۔ تو باپ ابراہیم کو جب اولاد چاہیے تھی، بیٹا چاہیے تھا، نسل کی برکت چاہیے تھی، تو اس نے واضح کہا کہ خداوند مجھے تو اولاد جیسی کیا کرے، برکت دے۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر یسوع ہے، کیا یسوع کو پتہ نہیں تھا کہ میں ان کی ضرورت کیا ہے، یہ آئے کس لیے ہے، ان کی کیا ضرورت ہے؟ یسوع کو پتہ تھا، لیکن پھر بھی یسوع نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ اور انہوں نے بھی سادی سی بات کہی، خداوند ہمیں آنکھیں دے دے،
हालेलुया। हाँ, तारीकी में डूबे हुए आज भी बहुत सारे लोग हैं। इंसानों की अबलीस में आंखें बंद करती है इस वजह से कि अबलीस का काम ही ये है, वो इंसानों की आंखें, सेहन, दिमाग, सोचे बंद कर देता है। आमीन। तो यीशु मसीह ने उनसे वाज़ेह पूछा कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। जब उन्होंने सादा तौर पर अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी, अपना प्रॉब्लम यीशु मसीह के सामने रखा, तो यीशु मसीह ने भी उनकी आंखों को क्या कर दिया, खोल दिया। आमीन। तो कई दफा हम खुदा के पास भी आ जाते हैं, सब कुछ करने के बावजूद हम अपनी उस मजबूरी को, अपनी उस प्रॉब्लम को बताना पसंद नहीं करते। आए एक और हवाला कलाम मुकद्दस में से देखेंगे, दूसरा खत कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम और उसका चौथा बाब है, चौथी आयत है। तो मैं बात कर रहा था, उन्होंने साफ बात की है, और आप अंदाजा करें जब साफ बात, वाज़ेह बात खुदा के साथ की है, तो खुदा ने भी उनको उसी वक्त, उसी लम्हा, उस तारीकी से, उस अंधेरे से, उस परेशानी से, उस गम से छुड़ा दिया। आमीन। कुछ लोग वैसे जिस्मानी तौर पर अंधे हैं और कुछ लोगों को रूहानी तौर पर वैसे इब्लीस ने उनके ज़हन क्या कर दिए, आंखें क्या कर दी है, दिमाग क्या कर दिए है, बंद कर दिए है। आमीन। तो लिखा है दूसरा खत कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम और उसका चौथा बाब चौथी आयत में लिखा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने क्या कर दिया है, अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। इब्लीस ने क्या किया, इंसानों को अंधा कर दिया है, आंखें बंद कर दी है, ज़हन बंद कर दिए हैं, और यही हाल इनका था। ये जिस्मानी तौर पर तारीकी में, अंधेरे में डूबे हुए थे, रहते रोशनियों के शहर में है, रहते हाँ नूर के शहर में है, लेकिन तारीकी उन पर साया की है। और ऐसे ही बनी इस्राएल कौम थे, खुदा के लोग, इब्राहिम की नस्ल, वादों के फरजंद थे, लेकिन कहां पर रह रहे थे, मिस्र के अंदर। और मिस्र का मतलब है गुनाह का घर, तारीकी का घर, मौत का घर, इब्लीस का घर। तो फराउन का जब भी जिक्र आता है तो फराउन क्या, किसकी तस्वीर है, इब्लीस की तस्वीर है। तो ये है खुदा के लोग, लेकिन कहां पर रह रहे थे, अंधेरे में, मिस्र के अंदर। लेकिन खुदा ने अपने सोने बाजू से, अपनी कुदरत से, अपने सोने बाजू से उनको बाहर लेकर तारीकी के घर से, गुनाह के घर से, मौत के घर से और फराउन की हुकूमत से खुदा ने उनको क्या की, रिहाई बख्शी। तो यरूशलेम के साथ एक और भी प्रॉब्लम था, यरूशलेम के साथ एक और भी प्रॉब्लम था, उस पर गौर करते हैं। अंधा पानी नहीं था, एक और भी प्रॉब्लम था। आए कलाम मुकद्दस में से हवाला हम देखेंगे, सलातीन की दूसरी किताब है, दूसरा बाब है, और हम इसकी 19वीं आयत से लेकर चंद आयत आगे पढ़ेंगे। लिखा है, फिर उस शहर के लोगों ने अलीशा से कहा, जरा देख किस शहर की बात हो रही है, यरूशलेम की।
यरूशलेम शहर के अंदर एक और भी प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम क्या थी? मैंने आपको बताया ये शहर रोशनियों का शहर था, लेकिन तारीकी में डूबे हुए लोग थे। लेकिन यीशु रोशनियों का बादशाह, हमीम तारीकियों को खत्म करने वाला बादशाह, जब वहां से गुजर रहा था तो उसने उन दो अंधों की तारीकियों को, मायूसियों को रोशनियों में क्या कर दिया? तब्दील कर दिया। जरा देख, ये शहर क्या अच्छे मौके पर है, जैसा हमारा खुदावंद खुद देखता है, लेकिन पानी खराब और जमीन बंजर। यरूशलेम शहर का पानी कैसा था? खराब, और जमीन क्या थी? बंजर। और अब बढ़कर आए, यीशु मसीह उस शहर में जा रहा था, उससे निकल रहा था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी जिंदगी में किसी सबब से बंजरपन आ गया है, मौत आ गई है, अबलीस आ गया है, बीमारी आ गई है, तो खुदा का कलाम उसका हल है। खुदा के लोग अलीशा नबी के पास आए और उसको अपना प्रॉब्लम बताया, उसको अपनी मुश्किल बताई, और खुदा के खादिम ने उनकी मुश्किल का हल बताया। आमीन। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा, मुझे एक नया प्याला दो और उसमें क्या कर दो? नमक डाल दो। वो उसके पास ले आए और वो निकलकर पानी के चश्मों पर गया और वो नमक उसमें डालकर कहने लगा, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने इस पानी को क्या कर दिया है, अब आगे को इससे मौत या बंजरपन। सो अलीशा के कलाम के मुताबिक जो उसने फरमाया, पानी आज तक क्या है। हालेलुया। खराबियों का हल, बंजरपन का हल, पानी खराब का हल हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी इनमें से कोई प्रॉब्लम है, कोई भी मुश्किल है, तो खुदा के लोग किसके पास है? अलीशा नबी के पास आए, और वो अंधे किसके पास आए? यीशु मसीह के पास आए। अलीशा खुदा का खादिम नबी किसको पेश कर रहा है? खुदा को पेश कर। नबी की आवाज खुदा की आवाज होती है, नबी का पैगाम खुदा का पैगाम होता है, नबी की आवाज खुदा की आवाज होती है। तो जैसे उन लोगों ने अपना मसला अलीशा नबी को बताया, सेम इसी तरह इन दो अंधों ने अपना मसला, अपनी प्रॉब्लम यीशु मसीह को बताया। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको क्या कर दी? शिफा दी। उसी हवाला में हम आएंगे, मत्ती 20वें बाब। हालेलुया। हम शिफा मांगते हैं, शिफा मिल भी जाती है, खुदा दे भी देता है, लेकिन आगे हमने क्या करना है, इस बात पर थोड़ी सी बात करते हैं, फिर आमीन करेंगे। 33वें आयत में लिखा है, उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावंद, ये कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु को क्या आया? तरस आया, और उसने उनकी आंखें खोल दी, और उसने उनको उनकी आंखों में यहाँ पर क्या लिखा है? आमीन। आगे क्या लिखा है? शिफा मिल भी जाती है, यीशु शिफा दे भी देता है। तो मैं एक बात अक्सर मैं उधर कहता हूं, पाकिस्तान का मतलब क्या? दुआ कराई ते राय पे, शिफा पाई ते राय पे। हालेलुया। लेकिन इनका देखें, किसके पीछे हो गया? यीशु के पीछे।
हालेलुया। हमें शिफा मिल जाती है, फिर हम खुदा को भूल जाते हैं। हम खुदा के कलाम को पढ़ना सुनना बस दुनिया के कामों में फिर लग जाते हैं। तो फिर दुनिया के काम भी तो कर देंगे ना। लेकिन इनके ताल्लुक से लिखा है किसके पीछे हो रही? हालेलुया। उनको पता था हमारी शिफा, हमारी रोशनी, हमारी तारीकी जिसने दूर किया उसको बाहर कोई रख सकता है, तो वो खुदा का बेटा यीशु है। उसके पीछे हो गए, उसकी पैरवी करने लगे, उसकी गवाही करने लगे, उसकी इबादत करने लगे। हमें खुदा शिफा दे भी देता है और हम फिर दुनिया के कामों में लग जाते हैं। दुनिया के कामों में नहीं लगना। जब शिफा बरकत मिल गई है तो किसके पीछे चलते हैं? यीशु के पीछे चलना है। आमीन। तो इसलिए इनकी तारीकियों को, इनकी मायूसियों को किसने दूर किया? यीशु ने। टाइम हो गया? 4 मिनट अपनी मेहनत है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था खुदा यीशु मसीह कि हमने क्या करना है? पीछे हो लेना है। आमीन। और फिर लिखा है बस ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को रखते रहो, हमारी शिफा फिर कायम रहेगी। बहुत सारे लोग शिफा पा जाते हैं, खुदा दे भी देता है शिफा। साल 6 माह बाद गुजरने के बाद फिर उसी बीमारी में, उसी मुश्किल में, उसी प्रॉब्लम में, उसी दुख में वो गिर जाते हैं। वजह क्या यीशु कमजोर है? उसकी शिफा कमजोर है? कमजोरी हमारी जिंदगी में। हम यीशु के पीछे नहीं चलेंगे। अगर पीछे रहेंगे, यीशु के साथ साथ चलेंगे, हमारी शिफा बहाल रहेगी, कायम रहेगी। और फिर जब शिफा मिल जानी है तो फिर क्या करना है? गवाही देनी है। आमीन। गवाही देनी है। और मुकाशवा की किताब, अगर आप गालिब रहना चाहते हैं बीमारियों पर, तारीकियों पर, मायूसियों पर, गमों पर, लानतों पर, दुखों पर, कर्जों पर, आप गलबा हासिल करना चाहते हैं, कायम रहना चाहते हैं, तो फिर एक काम करना है, यीशु के जलाल के लिए गवाही देनी है। मरकज की इंजील 4 बाब, उसके अंदर एक वाक्य आपको नजर आता है, मुझे नजर आता है कि एक शख्स है जिसके अंदर लिखा है बदरूहों का क्या था? लश्कर था। और कई बार उसको बेड़ियों से बांधा गया था और वो उनको टुकड़े टुकड़े कर देता था। लेकिन यीशु मसीह के पास एक दिन आ गया। हालेलुया। यीशु ने अपनी इसकी उन सारी कुव्वतों को शिकस्त देकर उसको आजाद कर दिया। आमीन। मैं इसमें से बताना चाहता हूँ, जब उसको शिफा मिल गई, होश में आ गया, कपड़े पहन लिए। पहले वो नंगा पहाड़ों में, खारों में, बियाबानों में, जंगलों में रहता था। यीशु ने कहा ठीक है, लेकिन जा अपने लोगों में जा, अपने खानदान में रह, लेकिन लोगों को बता कि यीशु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। आखिरी आयत हवाला पढ़ते हैं, ग्रामीण करेंगे। मकाशवा 12वां बाब 11वीं आयत, मकाशवा 12वां बाब 11वीं आयत। अगर आप कायम रहना चाहते हैं तो ये काम करो। आमीन। लिखा है, और वो यानी कि कलीसिया, मैं और आप, ठीक है, बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर यानी इब्लीस पर क्या है? गालिब आए। और उन्होंने अपनी जानों को अजीज न समझा, यहां तक कि मौत भी गवारा की। हालेलुया। जिस्मानी मौत कोई हमें मार सकता है। हमारे सारे जो आबाओ अजदाद यानी कि रसूल, जितने 11 रसूल थे, 12 ही बार में एक और का भी चला हुआ,
उन सारे 12 रसूलों में जितने रसूल सवाए यूहन्ना जिसने ये मकाशवा की किताब लिखी है, बाकी सारे शहीद हुए। तो मैं बात कर रहा था, इस जिस्मानी मौत तो हमें तो मार सकता है, लेकिन अब्दियत से हमें कोई चीज जुदा नहीं कर सकता। अब्दी जिंदगी हमसे कोई ले नहीं सकता, क्योंकि अब्दी जिंदगी हमारे खुदा यीशु मसीह के पास है। आमीन। तो लिखा है वो अपनी गवाही और बर्रा के खून से कहता है। आप अगर मुश्किलों पर, लानतों पर, कर्जों पर, बीमारियों पर, परेशानियों पर गलबा हासिल करना चाहते हैं तो फिर गवाही देनी है। आमीन। फिर आपकी शिफा मेरी शिफा हमेशा कायम रहेगी। आमीन। तो यीशु मसीह कामल काम करता है, अधूरे काम नहीं करता। आमीन। सो हमने आज सीखा कि खुदा यीशु मसीह तारीकियों को हाँ दूर कर सकता है, करता है। आमीन। आज भी वो ऐसे ऐसे काम करता है जो इंसान की समझ सोच से बाहर है। सो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बहुत ज्यादा बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। आपका दिल से शुक्रिया। चमन साहब, आप हमेशा चमकते रहे, दमकते रहे और खुदा के नाम